ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو انتہائی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے، جہاں آہستہ آہستہ جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت نرم گوشہ محبت پیار کا رشتہ تھا، وہ اس میں بہت دوریاں پڑتی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں ٹی وی پہ بولنے والی نہیں ہیں، لیکن ریالٹیز کو چھپانے سے جو ہے وہ ریالٹیز جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دی کارپٹ جو ہے میں اس کو نہیں رکھ سکتا زیادہ دیر۔ رانا صاحب نے جو بات کہی کہ جو 5 اگست کے بعد ہم نے جو ایل او سی جو تھی اس کو پرماننٹ باؤنڈری میں نہیں، میں رانا صاحب سے جو ہے وہ ضرور اس بات کے لیے کہوں گا، 9/11 کے بعد ہم نے یہ پالیسی اختیار کی۔ 9/11 کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بند کرنا شروع کیا۔ 9/11 کے بعد تمام جہادی صورتیں جو تھیں وہ ہم نے اپنے نصاب سے نکالیں۔ 9/11 کے بعد مجاہد لفظ جو ہے وہ بولنا گناہ عظیم کے اندر جو ہے وہ اور دیگر میں نہیں آئی۔ تو پھر یونائٹڈ نیشن جس کا پاکستان بھی حصہ ہے، پیسے دیتے ہیں، ہمارا کس کھیت کی پھر مولی ہے یونائٹڈ نیشن؟ وہ کیوں نہیں اپنی فورسز وہاں بھیجواتا؟ میر صاحب نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ وہاں فوڈ اور دیگر جگہوں کو بھی اجازت نہیں دے رہے، تو اتنی جو ہے وہ کھل کھیل کے وہ بدماشی کر رہے ہیں اور ہم صرف چین کی بنسی بجاتے رہیں گے۔ ہمارا سیاچن کے اوپر ہوا، ہمارا پہلے جوناگڑھ علیحدہ ہوا اور ہمارا پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، لیکن ہم امن کا جو راستہ تھا اس کی جو ہے بین بجاتے رہے۔ فار گاڈ سیک، پاکستان بھی اسی طرح سے نیوکلیئر ہے، جو نیوکلیئر کارڈ انڈیا کھیلتا ہے دنیا کے اوپر، پاکستان وہ صرف نیوکلیئر کارڈ تو نہیں کھیلتے، تو ایک بڑی آبادی اور بڑی منڈی، بڑی آبادی نہیں، لیکن اپنی طاقت جو ہے، جو آج ان کے پاس کوئی فورسز نہیں جا رہی تو اس کی وجہ ان کی نیوکلیئر طاقت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب تک ان معاملات کو سمجھے گا نہیں اور تو ہماری کیوں پالیسی سے پالیجیٹک ہے معذرت سر، ہم جو ہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ ہم جو ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں کے اندر ڈیفنس پالیسی جو ہے وہ اپنا چکے ہیں، دفاعی پالیسی۔ یہ تو 1947 سے ہم ایک ڈیفینسو ڈیفنس کے اوپر تھے پالے۔ نہیں سوری، ہم صرف ایک دفاعی ریاست، ہم پہلے ہم واضح طور پر اس بات پر کلیئر نہیں کہ ہم اپنے دفاع اپنے دفاع فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے۔ ہیئر یو آر سر، بالکل آپ نے درست کہا۔ ہم دفاع اس صورت میں تو کشمیر کے لیے اگر فوج کس لیے بنائی، پھر کشمیر نہیں تھا تو اور کیا وجہ تھی؟ بتائیں آپ مجھے، بتائیں نشان حیدر جتنے ہیں وہ کس بارڈر کے اوپر ہیں؟ تو فیکٹس ہیں نا جی۔ دیکھیں یہ فیکٹس ہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں اس کے اوپر یہ حکومت کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ افینسو ڈیفنس کشمیر کے اوپر اپنائیں تب تک جب تک کہ ہم لوگوں یہ ایف اے ٹی ایف، یہ ساری باتیں یہ ماضی میں بھی ہوتی رہیں، سمنگٹن، پریسلر، ایف ایم ٹی سی، سی ٹی بی ٹی، نہ جانے کس قسم سے پاکستان کے اوپر دباؤ لانے کی کوشش کی گئی۔ سوال سے چھوڑ دیتے ہیں کہ دباؤ ہم لیتے کیوں ہیں؟ لیا تھا نا، اب لے رہے ہیں، دباؤ نہیں لیا تھا، اب کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے ایک جملے میں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر کشمیر ہمارے لیے اہم ہے بلوچستان جتنا، اور بلوچستان میں کیا آپریشن ہو رہے ہیں، کیا سندھ کے اندر جب ضرورت ہوتی ہے تو ہوتے ہیں، کچے کے علاقے میں ہوتے ہیں، تو پھر اگر کشمیر کے اندر ہے تو پھر سیاسی سفارتی اخلاقی اگر لاہور پہ اگر حملہ کر لے تو سیاسی سفارتی اخلاقی کریں گے آپ؟ صحیح بات، پوائنٹ یہ کرنے والا ہے کہ کیا پاکستان او آئی سی سے کم از کم جو بی جے پی ہے یا اسی طریقے سے اسرائیل ہے یا دوسرے ممالک ہیں ان کو ٹیررسٹ نہیں ڈکلیئر کروا سکتا؟ نہیں کروا سکتا۔ یہ آنسر بھی میں دے دیتا ہوں۔ اگر نہیں ڈکلیئر کروا سکتا تو ہمیں پھر اس شجر سے پیوستہ رہنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ایک نیا اتحاد جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے، اور وہی اتحاد قائم ہونے جا رہا تھا۔ ملیشیا آپ جا نہیں سکے کیونکہ روک لیے گئے۔ یہ جو لیڈرشپ ارادوں میں کمزوری ہوتی ہے، کبھی آپ کے جذبوں میں ہتھیاروں میں کمزوری نہیں ہوا کرتی، کبھی پیسوں میں کمزوری نہیں ہوتی۔ پیسے تو جب ہمارے پاس تھے 71 کے اندر تو ہم پھر ٹوٹ کیوں گئے تھے؟ ہم تو ایشین اکنامک ٹائیگر تھے۔ دیکھیں یہ وہ تلخ حقائق ہے، اس لیے ہمیں ایک نیا شرازہ بندی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، ہمیں ایک نیا جو اتحاد ہے، اور وہ صرف مسلمین کے درمیان میں نہیں بلکہ وہ تمام ڈاؤن ٹراڈن جو لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اور استعمار کے ہاتھوں میں اور بھارت کے نیبرنگ کنٹریز جو بالکل ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں بھارت کے ہاتھوں،
उनके जरिए जो है हमें एक इत्तेहाद कायम करके, हमें भी चाहिए कि हम आरएसएस को, हम बीजेपी को, हम इसराइल को, हम वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो मुसलमानों के खिलाफ और जो इसमें मुजरमाना गफलत बरत रही हैं उनको खिलाफ करके कम से कम हम और कुछ नहीं तो टेररिस्ट तो डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया आज तक? बात तो ये है। ठीक, ताहिर मसूद साहब, रास्ते से हटाया जाता है जब मुसलमानों का इत्तेहाद बनता है या मुस्लिम उम्मा हाथ में हाथ डालती है या ज्यादा करीब आती है, तो तब उनके दरमियान भी कोई ना कोई डिवाइड डाल दी जाती है। ये कब तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। बात यह कि हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को मानता रहा शुरू दिनों में, जब वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे। जब बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया, सिमिलर एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बायलैटरल हमारा डिस्प्यूट है, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। और ये जब बायलैटरल नेगोशिएशन होती है तो कहते हैं कि पाकिस्तान की साइड से टेररिज्म बंद करे। तो ये तमाशा है। तो अमलन वो कभी भी उन्होंने नहीं माना, और जो रही सही कसर थी वो 5 अगस्त को पूरी हो गई है। अच्छा, मैं जो आपने बहुत अहम सवाल किया था कि फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है गुज़श्ता एक सदी से, उसकी शायद ही तारीखों की मिसाल मिलती हो। अगर हम ये सोचते हैं कि ओआईसी के अंदर कोई ऐसी बहुत रेजोल्यूशन आने से फलस्तीन का मसला हल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि प्रोबब्ली वी आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ऐसा कभी नहीं होगा। और एक बड़ा तरीका वारदात है कि जनाब आप ओआईसी में बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, बड़ी बड़ी रेजोल्यूशन आएंगी, अमलन कुछ नहीं होगा। हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा खदशा है और खतरा है और जो नुकसान पहुंच रहा है जो मुस्लिम कॉजेस को, कश्मीर हो गया, फलस्तीन हो गया, वो हमें मुसलमान मुल्कों से पहुंच रहा है। जो गैरों से कोई बड़ा शिकवा नहीं है, गैर तो आपके खिलाफ साजिश भी करेंगे, आपकी मदद भी नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके अपने हैं वो साजिशों के, उनके ममालिक जो हैं, उनके जो हुक्मरान जो हैं बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता के अंदर, वो साजिशों के सबसे बड़े गढ़। और जितनी साजिशें उधर हो रही हैं वो ज्यादा जो है फलस्तीनी के खिलाफ हो रही है। मैं नाम नहीं जानबूझ के लेना चाहता, लेकिन आपको सबको पता है। तो उनके बस नहीं चल रहा कि किसी तरह इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जो है कायम कर लिए जाए। ये जो डील ऑफ सेंचुरी हुई है, ये जो मोनोलॉग था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, आप देखें उसकी, जैसे कि कोरोना वायरस का उन्होंने वायवला चलाया है, एक मौका मिला है। आप वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के साथ जो उसका बॉर्डर है, उसको ये उसका 30% टेरिटरी जो है उसको एनेक्स कर रहे हैं। और उनकी बड़ी क्लियर कैलकुलेशंस हैं कि मुसलमान ममालिक के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे। आज आके ईरान में प्रोटेस्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान में हो जाएंगे, हिंदुस्तान में कुछ हिस्सों में हो जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी आ जाएंगी। इससे ज्यादा ये करने वाले नहीं। अगला उनका उन्होंने जो डील ऑफ द सेंचुरी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बड़ी जो है ना मस्खर अंदाज में कहा कि ये ले ले, ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है, वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो अभी आपको याद होगा कि जॉर्डन जो है उन्होंने वॉर गेम्स की हैं, उनका 300 से ज्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर ऑफ इसराइल के साथ है। अब खदशात ये बढ़ रहे हैं कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक से आगे जाएगा। और अब अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन उनके पूरी ये प्लान में मौजूद है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। तो हम देखते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, अमलन कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हमने जहाद को टेररिज्म का डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि नैरेटिव जो है वो सारे का सारा वेस्टर्न माइंडसेट जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और जो बाहर तो है ही, वो बिल्डअप कर रहा है। हम कोई भी लिजिटिमेट रेजिस्टेंस करते हैं जिसको हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली भी बैक करती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीडिया में नैरेटिव वही बन रहा है जो इजराइल चाहता है, जो मगरब चाहता है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर किसी दर्जे में करप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जी। अब्दुल्ला गुल साहब, सर मेरे ख्याल से ये हम मायूस हो जाएं, मुसलमान मायूस हो जाए, ये होना नहीं चाहिए। इस वक्त एक मायूसी ज़रूर है कि अभी जिस तरह से राना साहब ने भी कहा कि हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ये मैं भी सवाल अपने आप से करता हूं, ये आप भी करते हैं। जब कश्मीर 5 अगस्त के बाद तब्दील होती है सारी सूरत हाल, और फिर हम दिन गिनते हैं और आज देखते हैं कि कितने महीने गुजर गए और फिर वो सूरत हाल वैसी है, तो फिर भी हम सवाल करते हैं। लेकिन यकीनन जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप इत्तेफाक करेंगे कि वो करप्ट हो गए हैं और दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या शायद हम जज्बात से काम लेते हैं। दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत। बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।